Now percentage composition. Right. So यो के भन्दाखेरि like तिम्रो 100 parts मा how much percent of element is present or तिम्रो suppose compound छ. Okay. So out of 100 तिम्रो कति चाहिँ is your compound. So that तिमीहरूको that will give you the percentage composition. Okay. So mathematically how can we express percentage composition or mass percent of element in a compound? So percentage composition means तिम्रो percent of element in compound represent गर्छ. And how to calculate mass percentage भन्दाखेरि so how to calculate mass percentage when what you do is you'll just formula is like mass of element हैन कुन element निकाल्दैछ त्यसको mass divided by molecular mass of compound into 100 गर्छ भयो. Suppose तिमीहरूको let's say carbon monoxide छ. So carbon monoxide मा तिमीहरूको screen मा लेखेको देख्दैछ सारे ढिलो लेख्दैछ. So carbon monoxide. Okay, so यहाँ carbon how to find out your percentage of carbon and oxygen भन्दाखेरि first carbon को what is the atomic mass? Carbon को हो 12, oxygen को हो 16 र carbon monoxide को के गर्छ molecular mass निकाल्दाखेरि 12 plus 16. So तिमीहरूको आउँछ 38. Okay, carbon monoxide. Now percentage of carbon कति हुन्छ? So mass of carbon which is 12 divided by molecular weight 38 into 100 गर्छ भयो. या तिमीहरूको हाइड्रोजन को छ भने हाउ ऑक्सीजन छ. So ऑक्सीजन को कसरी निकाल्छ? So mass of oxygen is 16 divided by 38 molecular mass of carbon monoxide into 100. So this is how we calculate okay mass percentage of element present in a compound. Wait, so here a simple example छ यहाँ. So this calculate the mass percentage of each element of water. So तिमीलाई water को formula याद हुनु पर्यो. Okay, what is the formula for water? के हो unmute गरेर राखिराख. What is the formula for water? Water को formula के हो? What is the formula for H2O? Yes, it's H2O. हाँ न न नानीहरु H2O. Okay, so element को छ भन्दाखेरि यहाँ तिम्रो hydrogen छ and oxygen छ. So you need to find out the percentage of hydrogen and you need to find out the percentage of oxygen in compound. Okay, now त्यो कसरी गर्नु? So you know the atomic weight of each element लेख. Atomic weight of element is 1 gram per mole लेख या ग्राम माथि लेखिदेऊ भयो. So how many hydrogen are there? दुईटा छ. So 2 hydrogen को mass हुन्छ 2 gram. त्यसरी नै oxygen को तिम्रो कति छ? Oxygen एउटै मात्रै छ र एउटा oxygen को atomic weight is your 16 gram per mole लेख्छ. So let us write only gram. Okay. Now water को what is the molecular weight? Molecular weight कति हुन्छ? So what you have to do is you have to add, right? So atomic weight of hydrogen oxygen. So 2 plus 16 गर्दाखेरि water को आउँछ H2O को आउँछ 18 भयो. ग्राम पर मोल लेख्छ. Let us write only gram. Abo, so what is percentage now? Percentage of hydrogen let us calculate भयो. So hydrogen को percentage कति हुन्छ? So mass of hydrogen present like यता कतिवटा छ? So mass of hydrogen भनौं हैन divided by molar weight molecular weight into 100 हो. So mass कति छ तिम्रो hydrogen को? 2 छ, दुईटा छ. So 2 हुन्छ. 2 divided by molecular weight is 18 into 100. भयो. So कति हुन्छ? 200 divided by 18. So गर. So divide manually गर्ने कोशिश गर्नु किनभने तिमीहरूको एक्जाममा कुनै पनि एन्ट्रेन्स एक्जाममा तिमीलाई दिँदैन. Okay, calculator use गर्नु. So 18 then 20. So 11.11 आउँछ. So your percentage of hydrogen आउँछ 11.11%. भयो. त्यहाँदेखि तिमीहरूको छ oxygen. So oxygen को percentage of oxygen कसरी निकाल्नु? So either you can do like 16 divided by 18 into 100 गर्नु सक्छ
or भयो सो तिम्रो वाटरमा को मात्रै छ हाइड्रोजन र अक्सिजन मात्रै छ सो हाइड्रोजनको पर्सेन्टेज हामीले पाएको छ 11.11% भयो त्यसरी नै अब अक्सिजनको पाउँछ 100 माइनस गरेर सो 100 माइनस 11.1 गरिदियो यु विल गेट द आन्सर जस्तै कति पाउँछ 9 हैन सो 9 त्यहाँदेखि 9 मा 1 घटाउँदा 8 88.9% हुन्छ तिम्रो पर्सेन्टेज कम्पोजिसन अफ अक्सिजन सो कसरी निकाल्छ पर्सेन्टेज मास पर्सेन्टेज अफ इच एलिमेन्ट तिम्रो मास अफ एलिमेन्ट प्रेजेन्ट अब एउटा कम्पाउन्डमा त्यसको मास कति छ त्यहाँदेखि मोलिकुलर वेट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो देन इच एलिमेन्टको हुन्छ सो मास अफ द्याट एलिमेन्ट डिभाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इन्टु 100 भयो सो तिमीले अन्त सेकेन्ड थर्डको एट द एन्ड के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि 100 माइनस गरेर गरे बिकज सबट्र्याक्ट गर्नु इजी हो देन डुइङ डिभिजन यो बुझ्यो होला बुझेन भने लेट अस ट्राई टु सल्भ वान मोर क्वेसन बुझेन सुनेन देखेन भने प्लिज लेट मी नो भयो ओके सो नेक्स्ट छ तिमीहरूको क्याल्कुलेट द मास पर्सेन्टेज अफ इच एलिमेन्ट अफ सोडियम सल्फेट अब तिमीलाई अब यसको लागि अगेन यु सुड नो द फर्मुला अफ सोडियम सल्फेट याद छ छैन सो सोडियम सल्फेट हो Na2SO4 भयो सोडियम सल्फेटको फर्मुला Na2SO4 नाउ यता के गर्नु पर्यो तिम्रो एलिमेन्टको अब को छ त्यसको लेख वेट भयो मास लेख्नु अन्त डिभाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ला एट द एन्ड यु क्याल्कुलेट मोलिकुलर वेट जस्तो सोडियममा छ सो दुईटा हैन मास अफ 2 सोडियम कति हुन्छ अब तिमीलाई एटोमिक वेट पनि याद हुनु पर्यो सोडियमको 23 हो सोडियमको 23 हो भनेपछि दुईजनाको के हुन्छ 23 इन्टु 2 गर्दाखेरि यु विल गेट इज 46 भयो सो सोडियम छ यहाँ त्यहाँदेखि सल्फर छ सो मास अफ सल्फर ओके सल्फर कति हो 32 हो एकजनाको हो 32 सो 32 ग्राम एउटै मात्रै छ एन्ड मास अफ 4 अक्सिजन भयो अक्सिजन चारटा छ सो एकजनाको हो तिम्रो 16 सो 16 इन्टु 4 गर्यो देन 64 ग्राम ठिकै छ सो अब मोलिकुलर वेट स्क्रिनमा पुरा ढिलो आउँदैछ सो मोलिकुलर वेट सो वेट गर्नु आइहाल्छ सबै सो मोलिकुलर वेट अफ Na2SO4 हुन्छ सो एड अल द अटोमिक वेट अफ एटम प्रेजेन्ट सो 46 प्लस 32 प्लस 64 गर्नु पर्यो भयो सो 16 2 1 5 8 6 142 ग्राम हो स्क्रिनमा आएको छैन है तिमीहरूको लेखेको ओके 64 142 ग्राम आयो ओके नाउ नेक्स्ट तिमीहरूको पर्सेन्टेज अफ सोडियम सो भेरी इजी पर्सेन्टेज अफ सोडियम हाउ टु क्याल्कुलेट तिम्रो वेट अफ सोडियम विच इज 46 डिवाइडेड बाई 142 विच इज मोलिकुलर वेट molecular weight just wait la there's no network molecular weight into 100 so कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्दै गर okay so म यता लग आउट भएछ because of poor network connectivity so hope you have understood okay so percentage of sodium निकाल्दै थियो so it is your 46 divided by 142 which is molecular weight into
100 भयो त्यहाँदेखि त्यसरी नै पर्सेन्टेज अफ सल्फर आउँछ सो सल्फरको वेट विच इज 32 यहाँ छ 32 ओके डिवाइडेड बाई 142 इन्टु 100 र पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन आउँछ सो वेट अफ your oxygen 64 okay 64 divided by 142 into 100 ठिकै छ सो यो क्याल्कुलेट गर आन्सर तिमीले पाउँछ बुझ्दैछ तिमीले देख्दैछ सुन्दैछ प्लिज कमेन्ट yes okay so calculate mass percentage it is very easy to calculate okay so it is very easy to calculate what you have to do is like atomic weight calculate गरे अब first see कतिवटा atom छ same type को हैन एउटा छ दुईटा छ तीनटा छ त्यहाँदेखि each को तिमीले atomic weight गर्नु भयो multiplied by number गरे भने you will get the mass of that element त्यहाँदेखि molecular weight निकाल्नु त्यहाँदेखि percentage निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो तिमीले just weight of your met element divided by network problem सुन्दैछ अब नेटवर्कले गर्दा आफै एक्जिट भएको छ के जस्ट वेट ल देख्दैछ अब नेक्स्ट टपिक छ empirical formula and molecular formula next is empirical formula and molecular formula so because of network problem wo gari gari exit hunदैछ है ल सो तिमीहरूले प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम बुझेन भने सुनेन भने अगेन प्लिज लेट मी नो ओके सो एम्पेरिकल फर्मुला मोलिकुलर फर्मुला भेरी इजी सो वाट इज एम्पेरिकल फर्मुला भन्दाखेरि इट रिप्रेजेन्ट्स द सिम्पलेस्ट होल नम्बर रेसियो अफ ओके अफ atoms present in one molecule of compound. Suppose हामीले so let us talk about the molecular formula of water. तिमीले मलाई बताएको छ the formula is H2O. भयो so water को formula हो H2O. Now here what is the ratio of hydrogen and oxygen भन्दाखेरि it is 2:1. भयो तिमीले स्क्रिनमा लेखेको देख्दैछ साह्रै ढिलो चेन्ज हुँदैछ नो प्रब्लम त्यसरी नै तिमीहरूको मिथेन सपोज मिथेन छ भने व्हाट इज द फर्मुला अफ मिथेन CH4 फर्मुला अफ मिथेन इज CH4 okay now what is the ratio is to 4 उफ घरि घरि निस्केको छु ल सुन्दैछ उफ आज चाहिँ पुरै प्रब्लम दिँदैछ
सुन्दैछ? Okay, so तिमीहरूको के छ मिथेनको फर्मुला इज CH4. ओके CH4 भन्ने रेसियो इज 1:4. अब तिमीहरूको बेन्जिन अब तिमीलाई याद छ छैन फर्मुला अफ बेन्जिन इज C6H6. So formula of benzene is C6H6. Okay, and what is the ratio here भन्दाखेरि each element को it is 6:6. Right, so when you convert this to simple whole number ratio, you will get is 1:1. Right, यो जुन चाहिँ 1:1 ratio छ simplest whole number ratio छ. So this is what called empirical formula. So empirical formula ले बताउँछ तिम्रो element जुन चाहिँ compound मा हुन्छ त्यसको simple whole number ratio मा. Okay, so water methane को लागि त molecular formula and empirical formula will remain the same. हैन किन 2:1 is the simplest ratio and 1:4 again is the simplest ratio. But for benzene which is 6:6, यो हुन्छ तिम्रो 1:1 simplest whole number ratio. Now what is molecular formula? Very simple. Molecular formula means it represent exact number of atom present in a compound. भयो. So अब तिम्रो water मा के छ H2O लेख्छ. So it represent exact number like water दुईटा छ oxygen एउटा छ molecular formula. So benzene को formula C6H6 छ हैन. What does it represent भन्दाखेरि तिम्रो benzene मा the number of atom carbon atom is 6 and hydrogen atom 6 भयो. त्यसरी नै तिमीहरूको इथेन C2H6 हो. इथेन को फर्मुला बादमा तिमीलाई लेख्नु आउँछ. सो इथेनमा के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि एउटा कार्बन र हाइड्रोजनको के छ कार्बन दुईटा छ हाइड्रोजन 6वटा छ भने के गर्छ बुझाउँछ. ठिकै छ. So this is what call your molecular formula and it represents exact number of different types of atom present in a molecule of a compound. Now what is the relationship between empirical formula and molecular formula? So we write just molecular formula equal to n into empirical formula. Now what is n here भन्दा so n represent whole number like 1 हुनु सक्छ 2 हुनु सक्छ 3 हुनु सक्छ 4 हुनु सक्छ. Okay, n is nothing but it's a whole number. Now let us try to determine molecular formula of some compound. मैले यो पहिल्यै सकेकै हो. Okay, so फेरि I am repeating it for you all. Pankaj, Manju, Abhishek. So determination of molecular formula of a compound. ठीक है सर. So question मा छ a compound contains 69% oxygen, 30.5% nitrogen and its molecular weights are 92. What is the formula of compound? भयो यो टाइपको क्वेशन सल्भ गर्नुको लागि so you need to draw a table. So table draw गर्नु पर्यो. टेबलमा तिमीले so के लेख्नु पर्यो फर्स्ट कलममा हुन्छ एलिमेन्ट्स कुन कुन एलिमेन्ट प्रेजेन्ट छ. नेक्स्ट कलममा पर्सेन्टेज अफ दिज एलिमेन्ट अक्सिजन कति छ नाइट्रोजन कति छ. सो द्याट थिङ यु हेभ टु राइट. त्यहाँदेखि थर्डमा एटोमिक मास लेख्नु पर्यो. एटोमिक मास अफ अक्सिजन नाइट्रोजन मोल जस्ट यु डिभाइड पर्सेन्टेज कम्पोजिसन र एटोमिक वेट र सिम्पल रेसियो भयो. 5वटा कलम बनाउनु पर्यो. जस्तै यहाँ क्वेसनमा अक्सिजन कतिवटा छ 69. What is the percentage of oxygen? 69.5%. Okay, 69.5 मात्रै लेख्छ. Then nitrogen कति छ 30.5. So atomic weight of oxygen छ भयो 16 यादै छ. नाइट्रोजन को हो 14 याद राख्नु पर्यो अब भयो. एन्ड नेक्स्ट छ मोल कसरी निकाल्नु. x is your percentage, y is your atomic mass भनेपछि you need to divide it भयो. 69.5 divided by 16 र मुनि छ 30.5 divided by 14. Okay, अब कति आउँछ डिवाइड गर. So 69.5 र 16. So 4 जा गरेपछि 64 हुन्छ. म्यानुअली क्याल्कुलेट गर्नु सिकै. So 555 भयो. So 3. So 5 हुन्छ 0.3 3 गर्दाखेरि 6 3 जा
18 हातमा रह्यो 148 कसले मलाई रिमुभ गर्यो भयो सो यता आयो तिम्रो 4.3 आउँदैछ भयो त्यहाँदेखि नाइट्रोजन अब लाइक 30.5 डिवाइडेड बाई 14 गर्नु पर्यो सो 2 जा 28 सो 28 मा 2 5 सो 0.1 सो 1 गर्दाखेरि 4 1 माइनस गर 11 ओके सो 14 भनेपछि हेरे डिवाइड आफै गर्नु सिक्नु है सो 4 5 गर्दाखेरि 9 5 20 5 गर्दाखेरि सो 5 जा 20 हातमा रह्यो 2 देन 5 7 6 हुन्छ ल 6 समथिङ हुन्छ सो यहाँ आउँछ तिम्रो 2.6 छ भने राउन्ड अफ गर्यो भने 2 आउँदैछ ओके लेट्स से यहाँ आयो तिम्रो मोल आयो सो मोल कसरी निकाल्छ पर्सेन्टेज डिवाइडेड बाई एटोमिक मास गरेर सो आयो हाम्रो 4.3 एन्ड 2.2 यहाँसम्म सजिलो छ अब सिम्पलेस्ट रेसियो बनाउनुको लागि वाट यु हेभ टु डु इज तिमीले जुन चाहिँ स्मलेस्ट भ्याल्यु छ त्यसले डिवाइड गरिदिनु पर्यो जतिवटा पनि छ जस्तै यता 4.3 छ सो लेट दिस बी 4.4 लेखिदिउँ ओके डिवाइडेड बाई 2.2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो किनभने 2.2 इज द स्मलेस्ट भ्याल्यु ओके त्यहाँ तल आउँछ 2.2 डिवाइडेड बाई 2.2 भयो सो सिम्पल रेसियोमा माथि आउँछ 2 र मुनि आउँछ 1 2 1 सो एम्पेरिकल फर्मुला हुन्छ तिम्रो अक्सिजन कतिवटा छ अक्सिजन दुईटा छ र नाइट्रोजन कतिवटा छ नाइट्रोजन 1 छ ओके सो नाइट्रोजन अगाडि लेखिदिउँ नाइट्रोजन 1 छ र अक्सिजन दुईटा छ दिस इज एम्पेरिकल फर्मुला ओके नाउ एम्पेरिकल वेट निकाल सो एम्पेरिकल वेट यिनीहरूकै एड गर्नुपर्ने हो सो नाइट्रोजनको 14 प्लस 2 इन्टु 16 भयो सो 32 हो 32 प्लस 14 गर्दाखेरि 32 प्लस 14 46 भयो त्यहाँदेखि मोलिकुलर वेट दिएको छ तिम्रो मोलिकुलर वेट इज 92 भयो मोलिकुलर वेट 92 अब तिमीहरूको यहाँ के निकाल्नु पर्यो एन निकाल्नु पर्यो अघि एटोमिक एन इज यो 1 2 3 4 भनेको भने न यो एन कसरी निकाल्छ भेरी सिम्पल मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल वेट ओके मोलिकुलर वेट छ 92 एम्पेरिकल वेट हामीले निकालेको छ 46 भयो सो आयो माइनस गर्दा डिवाइड गर्दा 2 आउँछ एन इज योर 2 यहाँसम्म बुझ्यो होला ओके सो एन आयो तिम्रो 2 सो अब के हुनु पर्यो अब मोलिकुलर फर्मुला सो मोलिकुलर फर्मुला ओके यहाँ तिमीहरूको गरे मोलिकुलर फर्मुला इज इक्वल टु एन इन्टु एम्पेरिकल फर्मुला ओके नाउ एन इज हियर 2 र एम्पेरिकल फर्मुला हाम्रो आएको छ NO2 ठिकै छ नाउ फर्मुला हुन्छ एन दुईटा अक्सिजन चारटा फर्मुला अफ कम्पाउन्ड इज N2O4 हेर ल अब स्क्रिनमा आउँछ सबैले देख्यो होला फर्मुला अफ कम्पाउन्ड इज N2O4 कसरी गर्यो अगेन सो वेनेभर यु आर क्यालकुलेटिङ मोलिकुलर फर्मुला भयो सो त्यहाँ के गर्नु पर्यो तिमीहरूको 5 वटा कलम बनाउनु पर्यो सो 5 वटा कलममा फर्स्ट कलममा एलिमेन्ट देन पर्सेन्टेज कति दिएको छ एटोमिक मास त्यहाँदेखि उता तिमीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो मोल पर्सेन्टेज डिवाइडेड बाई एटोमिक मास गरेर सिम्पलेस्ट रेसियोमा तिम्रो जति पनि मोल आयो सबसे सानो भ्यालु कुन चाहिँ हो त्यसले डिवाइड गरिदिनु सबै मोललाई भयो एन्ड युल गेट द सिम्पल रेसियो जस्तै 1 2 3 4 भ्याल्यु हुन्छ फ्र्याक्सनमा आउँदैन डेसिमलमा आउँदैन देन तिम्रो त्यो रेसियो लाइक अब एम्पेरिकल फर्मुला लेख्दाखेरि ओ र सिम्पल रेसियोमा कतिवटा छ ओ दुईटा छ एन्ड कतिवटा छ एउटा छ सो एम्पेरिकल फर्मुला आयो एम्पेरिकल वेट कसरी निकाल्नु पर्ने तिमीहरूको यु जस्ट के गर एड गर जति एटम छ त्यसको एटोमिक वेट एड गरिदियो यु विल गेट एम्पेरिकल फर्मुला
मोलिकुलर फर्मुला कसरी निकाल्नु पर्ने त्यो तिमीलाई दिएको हुन्छ कोही कोही बेला भेपर डेन्सिटी भनेर दिएको हुन्छ अब त्यो मोलिकुलर वेट निकाल्नु सकिहाल्छ सो मोलिकुलर वेट आएपछि एन निकाल्नु एन को फर्मुला के हो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल वेट हाम्रो यो केसमा 2 आयो र मोलिकुलर फर्मुला छ तिम्रो एन इन्टु ई एम्पेरिकल फर्मुला 2 एम्पेरिकल फर्मुला हाम्रो थियो NO2 र आयो हाम्रो N दुईटा अक्सिजन चारटा so this is how we determine molecular formula of a compound hope you have understood बुझेन भने अझै एउटा छ स्क्रिन चेन्ज भएको छैन सो म पढिदिँदै गर्छु क्वेशन an organic compound यता को छ containing carbon hydrogen oxygen लेखिदियो को छ एलिमेन्ट कार्बन हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन भयो र कार्बन कति छ तिमीहरुको 49.3 भन्दैछ ओके त्यहाँदेखि अक्सिजन हाइड्रोजन छ 6.84 ओके अक्सिजन को दिएको छैन सो अक्सिजन को निकाल्नु इज भेरी सिम्पल व्हाट यू क्यान डू इज यू एड द पर्सेन्टेज अफ कार्बन र हाइड्रोजन को एन्ड यू सब्ट्र्याक्ट इट फ्रम 100 जस्तै अक्सिजन को हुन्छ तिम्रो 100 माइनस हैन कार्बन को कति हो 49.3 प्लस 6.84 गरेर तिम्रो पर्सेन्टेज अफ अक्सिजन यू क्यान क्याल्कुलेट जस्तै 100 माइनस कति आयो सो 4 1 यता 1 10 16 1 5 56.14 आयो र माइनस गर्दाखेरि दुईटा 0 6 9 मा 8 9 मा 3 so 9 ma 4 so you will get percentage of oxygen as 43.86 43.86 है सो नेटवर्कले गर्दाखेरि एकदम ढिलो स्क्रिन सर्दैछ के छैन मैले भिडियो अपलोड गरिदिन्छु बादमा त्यो चेक गर्नु ओके देख्यो होला ओके सो तिमीहरुको एटॉमिक मास अफ कार्बन कति हो एटॉमिक वेट अफ कार्बन याद गर्नु है यो 12 हाइड्रोजन को 1 हो अक्सिजन को 16 नौ मोल कसरी निक्लिन्छ डिवाइड गरिदेऊ पर्सेन्टेज 49.3 divided by 12 6.84 divided by 1 र 43.86 divided by 16 भयो डिवाइड गरिदिनु सो कति हुन्छ आया एकछिनै 49.3 divided by यहाँ आउँछ 4.1 6.89 2.7 भाइ अब सबसे सानो भ्यालु इज 2.7 त्यसले डिवाइड गरिदेऊ सबैलाई 4.1 divided by 2.7 1.5 आउँछ 6.89 divided by 2.7 2.5 आउँछ भयो and 2.7 divided by 2.7 you will get is 1 अब तिम्रो हेर 1.5 छ 2.5 छ ओके सो यो केसमा के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको 5 लाई राउन्ड अफ गर्नु सक्दैन instead of that you multiply it by 2 so that you will get whole number भयो सो सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो सो यहाँ माथि आउँछ 3 यहाँ 2.5 into 2 गर्दाखेरि you will get 5 र 2 so this is now simple whole number ratio 0.5 मा आयो भने what you have to do is multiply it by
2 भयो सो त्यसले गर्दा तिमीले होल नम्बर रेशियो पाउँछ सो कार्बन नाउ व्हाट इज एम्पिरिकल फर्मुला कार्बन कतिवटा छ 3टा छ हाइड्रोजन कतिवटा छ 5वटा छ अक्सिजन कतिवटा छ 2टा छ देन क्याल्कुलेट एम्पिरिकल वेट भयो सो 3 into 12 कार्बन 3टा छ प्लस 5 into 1 गर्दा 5 भयो अक्सिजन 2टा छ सो 16 into 2 गर्दा 32 हुन्छ भयो सो कति भयो 36 plus 5 plus 32 सो कति हुन्छ सो 5 7 plus 6 13 हातमा रह्यो 1 सो 4 73 भयो सो 73 आउँदैछ तिमीहरुको एम्पिरिकल वेट नाउ तिमीलाई दिएको छ वेपर डेन्सिटी सो वेपर डेन्सिटी इज 73 नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिट्विन वेपर डेन्सिटी एन्ड this molecular weight भन्दाखेरि so molecular weight is equal to 2 into vapor density okay so तिमीले पाउँछ 2 into 73 गर्दाखेरि 6156 ठिकै छ then now तिमीलाई n निकाल्नु पर्यो now n is so n is your molecular weight हेरे मैले अर्को एउटा लास्ट छ त्यो गर्नु लाउँछु तिमीलाई molecular weight divided by empirical weight okay molecular weight आको छ 156 divided by 73 गर्दाखेरि n आउँछ again 2 now what is molecular formula is equal to n into empirical formula okay now n is your 2 and formula आको छ तिम्रो C3H5O2 so molecular formula हुन्छ 2 into 3 गर्दाखेरि 6 C6 5 into 2 गर्दाखेरि H10 हजुर एकछिन है and oxygen को आयो तिमीहरुको 4 लु भन्न त के भयो रे so this is how you have to do बुझेन कि सुनेन बुझेन कि सुनेन हाँ बुझ्यो को बोल्ने अहिले भर्खर साइडमा च्याट बक्स छ त्यहाँ लेख त तिमीहरुको के प्रब्लम भयो मोलिकुलर फर्मुला निकाल्नु सजिलो छ तिमीलाई पर्सेन्टेज कम्पोजिसन दिएको हुन्छ मेक अ टेबल कन्टेनिङ 5 कलम फर्स्टमा मैले भने एलिमेन्ट पर्सेन्टेज देन एटोमिक वेट देन मोल देन सिम्पलेस्ट रेशियो एलिमेन्टमा तिमीलाई मेन्सन गरेको हुन्छ को छ पर्सेन्टेज मेन्सन गरेको छ कति कति छ एटोमिक वेट तिमीलाई याद हुनु पर्यो या तिमीलाई दिन्छ ओके कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 अक्सिजन 16 त्यहाँदेखि मोल अब यहाँदेखि तिमीहरूले आफै क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो मोलको लागि सो पर्सेन्टेज डिभाइडेड बाइ एटोमिक वेट भयो तिमीहरूको आयो त्यहाँदेखि सिम्पलेस्ट रेशियोमा तिमीहरूको मोलमा सबसे कम्ती भ्यालु कसको छ त्यसले डिभाइड गरिदियो इन अर्डर टु गेट योर होल नम्बर रेशियो 0.5 मा आयो भने 1.5 2.5 3.5 आयो भने व्हाट यु हैव टु डु इज मल्टिप्लाई इट बाइ 2 त्यसले गर्दाखेरि यु विल गेट होल नम्बर सो सपोज तिमीले सिम्पलेस्ट होल नम्बर रेशियोमा डिभाइड गर्दा इफ यु आर गेटिङ 2.1 ओके 2.1 पाउँदैछ भने तिमीले के लेख्नु 2 लेख्दा हुन्छ 2.9 पाउँदैछ भने 3 लेख्दा हुन्छ बट इफ यु आर गेटिङ 2.5 सो दैट टाइम यु नीड टु मल्टिप्लाई इट बाइ 2 भयो सो 0.1 0.2 0.3 सम्म पनि यु क्यान राउन्ड इट अफ 0.8 0.7 0.8 या 9 सम्म पनि you can round it off but when it is your 0.5 that time you need to multiply your number by 2 in order to get simple whole number ratio भयो पायो empirical formula पाउँछ empirical weight calculate गर molecular formula दिएको हुन्छ so n निकाल molecular weight divided by empirical weight भयो 2 3 4 आइहाल्छ र molecular formula निकाल्छ n into empirical formula so यसरी तिमीले गर्नु सक्नु पर्यो
भयो सो तिमीहरूको पेन पेन्सिल छ भने ट्राई टु डु नेक्स्ट सम ओके सो भेरी सिम्पल वान सो इट इज देयर इन यर एनसीईआरटी बुक अब अहिले छैन सो म तिमीलाई पीडीएफ फाइलहरू इच च्याप्टरको बुकको तिमीलाई पठाइदिन्छु जस्ट गो टु द्याट बुक ओके अर पीडीएफ फाइल सो यु ट्राई टु डु दिस यो गर्नु ल सो क्वेसन छ determine the molecular formula and whenever you are sitting for class make sure you are sitting with a pen copy rough copy okay and copy तिमीले बनाउनु सक्नु पर्यो and assignment हरु मैले बेसी पाएको छुइने so please submit your assignment on time so तिमीहरुको determine छ question छ determine the molecular formula of oxide of iron भयो को छ यहाँ iron र oxygen छ भन्दैछ so iron is your Fe oxygen is your O र percentage of each दिएको छ 69.9 and 30.1 atomic mass iron को 53 या 50.5 हो मैले हेरिदिँदैछु oxygen को हो 16 okay and तिमीहरुको मोल निकाला and simple ratio निकाला so you just take out your book copy wherever अब कहाँ छ निकालेर म तिमीलाई आइरन को एक्ज्याक्ट मास दिँदैछु iron lead manganese CgHi iodine iron Fe 26 55.84 ल try to do this मलाई empirical formula सम्म पनि निकालेर देखाउ त लु त गर त मलाई भन त सो तिमीहरुको मोल निकाल्नुको लागि पर्सेन्टेज बाइ एटॉमिक मास हुन्छ सो पर्सेन्टेज छ तिमीहरुको 69.9 डिवाइडेड बाइ 55.84 डिवाइड गर कति आउँछ एन्ड मोल फर अक्सिजन गर्दाखेरि पर्सेन्टेज कति छ 30.1 डिवाइडेड बाइ 16 गर है यो गरेर कति आउँदैछ इच को मलाई बताऊ then simple ratio मा कन्भर्ट गर पंकज try to do it ल पंकज कति आउँछ हेर भन त अहिले क्याल्कुलेटरै युज गरिदेऊ if you have किनभने टाइम बेसी छैन अहिले $69.9 divided by 55.84 गर्दा कति आयो आइरन को see I have told you everything what to do simple गर न 1.24 ma'am हजुर 1.25 okay 1.25 okay now next 30.1 divided by 16 गर्दाखेरि so you can use calculator no problem 30.1 divided by 16 screen 16 yes कति हुँदैछ 1.1 30.1 1.8 आउँदैछ सो अब नाउ सिम्पल होल नम्बर रेशियो गर्दा के गर्नु पर्यो तिमीहरुले सानो भ्यालुले डिवाइड गर्नु पर्यो सानो भ्यालु यहाँ कति छ
1.25. So 1.25 divided by 1.25, okay, and 1.8 divided by 1.25. So यता माथिको केसमा 1 आउँछ. So 1.8 by 1.25 कति हुन्छ? 1.8 divided by 1.25. Yes, 30.1 divided by 16 गर्दाखेरि तिमीहरुको आउँदैछ 1.88 आउँदैछ. Okay, दुईटा डिजिट. So 1.88 divided by 1.25 गर्दाखेरि 1.5 आउँदैछ. एक्ज्याक्ट तिमीहरुको 1.5 आउँदैछ यो केसमा. ठिकै छ? अब 1.5 आयो भने के गर्नुपर्छ? एउटामा 1 छ, एउटामा 1.5 छ. What you have to do? 1.5 आयो भने के गर्नुपर्छ भनेछु मैले? Multiply it by 2. So 1.1 आयो, मुनि 1.5 आएको छ. So multiplied it by 2. So into 2 गर्दाखेरि माथि आउँछ 2 र अक्सिजन आउँछ 3. ठिकै छ? एम्पिरिकल फर्मुला कति हुन्छ भन्न त मलाई? सिम्पल रेशियोमा छ आइरन 2 and oxygen 3. So what is the simple empirical formula? कविता भन्न त एम्पिरिकल फर्मुला कति हुन्छ? Fe2O3. 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 Very good. Then next empirical weight कसरी क्याल्कुलेट गर्छ? What you have to do? Atomic weight त्यही माथि दिएको छ. So आइरन दुईटा छ. So 2 into 55.84 plus oxygen तीनटा छ into 16. कति हुन्छ आन्सर हेर? अब वीकली म 3 टाइम्स लिन्छु. तिमीहरुले प्लिज असाइनमेन्ट टाइमली सबमिट गर्छ, नभए म फोन गरेर अब तिमीहरुलाई तिमीहरुको प्यारेन्ट्सलाई कराउँछु है, किन चाहिँ नानीले बुझाएको छैन भनेर. कति आयो एम्पिरिकल वेट? 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो? गर्न सक्छ त 8. खाता पेन्सिल रेडी? जहिले नि 6 1 10 11 हातमा रह्यो 1 11. So एउटा दुईटाको भाग. So 111.68 plus 3 into गर्दाखेरि 48 भयो. So कति आयो? 68 भयो 0.194 मा 1 गर्दा 5 159.68 आएको छ भयो. And what is molecular weight? Molecular weight कति दिएको छ हेर त स्क्रिनमा भन्न त मलाई. The molecular mass of oxide is कति छ? अभिषेक भन्न त स्क्रिनमा छ, त्यही रिड मात्रै गरेर बताइदियो. What is molecular mass? अभिषेक खै हो अभिषेक. प्रसन्न भन्न त. हजुर molecular weight कति छ? क्वेशनमै दिएको छ. molecular weight कति छ हेर? Ma'am, 1 yes 159.898. Okay, so यति छ molecular weight. n कसरी निकाल्छ भन त? n 3 पल्ट निकालिसके. n कसरी निकाल्छ? के डिवाइड गर्छ भन त? How to find out n? Ma'am, molecular weight divided by empirical weight. Very good. Molecular weight divided by empirical weight. Okay, so molecular weight 159.898 छ. So हाम्रो almost आयो 159.68. So cancel गरेर approximately 1 भन्नु सक्छ. ठिकै छ?
So what is your empiric molecular formula? के हो molecular formula? कसरी निकाल्नु पर्ने हो molecular formula? पंकज भन त. पंकज, molecular formula कसरी calculate गर्छ हामीले? Molecular formula Equal to तिमीहरू कथा मुभी हेरेको जस्तो लागिरहेछ है. Yes. n into empirical weight. No, n into empirical formula. Okay. n Empirical into formula. किन फर्मुला निकाल्दैछ नि वेट हैन. सो n कति छ यता हामीले कति पायो n? n कति पायो? पंकजले भन्न त लु. n कति आयो? अनम्युट गरिहाल्छ. पंकज भन कति आयो n? What is n? 1 into what is the empirical formula? कति निकालेको छ हामीले? मैम यो डिस्प्ले अलिक उयो भएर हैन नि. n कति आयो? n त्यो त याद छ नि त. 1 आयो हैन. What is empirical formula? Empirical formula कति निकालेको थियो अघि हामीले? empirical formula 1 into No, empirical formula अघि कति निकाल्यो हामीले? 159.68. No, that is the weight. No, molecular formula भन्दाखेरि तिम्रो एटम्सहरु आउँछ. वेट भनेपछि डिजिटहरु मात्रै हुन्छ. भयो. फर्मुला अघि निकालिसकेको छ, माथि छ. कविता भन त. कविता, what is the empirical formula? Empirical formula Fe2O3. Fe2O3. भयो. सो 1 into Fe2O3 गर्दाखेरि तिम्रो molecular formula पनि सेम बस्छ, Fe2O3. So okay, very good. So this is how we calculate or determine molecular formula. ठिकै छ. यहाँबाट के बुझेन मलाई भनिहाल, सोधिहाल. मोलिकुलर वेट निकाल्नुको लागि भन्दैछु. 5वटा कलम बनाउँछ, एलिमेन्ट प्रेजेन्ट लेख्छ, पर्सेन्टेज लेख्छ, एटमिक मास पनि लेख्छ, त्यहाँदेखि क्याल्कुलेट गर्छ मोल र सिम्पल रेशियो. के छैन क्वेशन? अभिषेक, पंकज, के क्वेशन छैन? नो मैम. ओके, बुझ्यो साँच्चै नै? प्लिज अब तिमीले काम गरेर चाहिँ मलाई देखाउँछ है. काम गरेर चाहिँ मलाई छिटो सबमिट गर्छ. लाइक म आई विल गिभ यु 1 days ओन्ली टु कम्प्लिट योर वर्क. देन नेक्स्ट डे तिमीले मलाई चाहिँ देखाइहाल्नु पर्यो. बुझ्यो? सो म अब कोले आज अटेन्ड गरेको छैन, आइ एम मेन्टेनिङ अटेन्डेन्स रेजिस्टर. सो लास्ट टाइमदेखि मैले मेन्टेन गर्दैछु. अब जसको कम्ती अटेन्डेन्स छ देन विल डिसाइड वेदर यु विल अप्ट फर साइन्स अर वेदर विल ड्रप यु टु सम अदर स्ट्रिम. भयो. सो त्यसले गर्दा प्लिज 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 डु योर होमवर्क. बुझेन भने यु क्यान कन्ट्याक्ट अस, यु क्यान कन्ट्याक्ट मी एनी टाइम. ओके. नेक्स्ट क्लास तिमीहरूको कहिले छ? सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी टेकिङ इट अन थर्सडे. सो थ्राइस अ विक हामी गर्छौँ. ओके. एन्ड तिमीहरूले होमवर्क दिन्छु एन्ड होमवर्क प्लिज ट्राई टु सबमिट. एन्ड सिम्पल टेस्टहरू जस्तै गुगल फर्महरू युज गर्नु सिक. सो टेस्ट म युजुअली गुगल फर्ममा गराउँदैछु. सो त्यो सबै अब डिजिटली तिमीहरू पनि अलिकति उयो के हुनु पर्यो, लाइक डिजिटल नलेजहरू तिमीहरूलाई हुनु पर्यो. सो गुगल फर्म. सो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर कम्प्लिटिङ दिस chapter, right? I'll conduct test, very simple test I'll conduct, only MCQ questions, and that time timale we गर्नु ल, please test गर्छ, attempt गर्छ. And those who have not given me the email ID मलाई दिन्छ र तिमीले जीमेल मैले पहिला भने जीमेल तिमीले के गर्छ डाउनलोड गरिराख्छ. ओके. सो आज